جیسے بہار بیگم ہے، وہ بھی ہماری بالکل بہنوں جیسی ہیں، کیونکہ جب میں آیا تھا 56 میں ریڈیو پہ، تو جب یہ نہیں ہوتا تھا یہ فیمیل آرٹسٹ ہے اور یہ میل آرٹسٹ ہے، جب ہم بہن بھائی ہوتے تھے. یہ کزن والی اصطلاح جو ہے یہ کہیں لیٹ 60s میں آئی، 67 68 میں. تو پھر ہم کزنز کے ساتھ کام کرنے لگے. تو 80s میں پھر تیری پرجائی ہے، تو کہنا پہلو تیری سی تو ہوں گے میری ہوگی تو کی ہویا. تو یہ بکواسیں جو ہیں یہ کیونکہ یہاں پہ میل اور فیمیل کام کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں، اور وہ بڑا سکھی ہو جاتا ہے میل آرٹسٹ اس فیمیل کے ساتھ شیئر کر کے کوئی بھی ایسی چیز، کیونکہ موقع بہت ڈھیر سارا ہوتا ہے. 3.5 گھنٹے کی ریہرسل، 4 گھنٹے کی، 5 گھنٹے بھی ریہرسل کرتے تھے ہم، اور 3 گھنٹے کا تھیٹر. تو 8-9 گھنٹے اگر میں اور سجدہ اکٹھے ہیں تو سجدے سے سجدے تک کی بات جو ہے وہ بہت عام ہو جاتی ہے. تو میری پھر بخاری صاحب سے، طاہر سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یار زندگی میں آرٹسٹوں کے لیے اکٹھ کر لیا کرو. آج جس کے لیے میں آیا ہوں یہاں پہ، بیماری میں نہیں جا سکا کیونکہ میں خود بیمار تھا، اور میں اس 39 کنال کے بنگلے میں، یہ ایک ہندو لیڈی کا بنگلہ تھا، میں 58 میں آیا اس الحمرا میں. تو مسعود اللہ جنتوں میں جگہ دے اس کو، وہ 60 میں آیا، کبھی 61 میں آیا. تو مطلب اس کے بعد پھر کیونکہ میں گجرانوالے سے تھا اور میں اس کو یہی آواز دیتا تھا، خواجہ ادھر آ جا. تو ہم دونوں اکٹھے ہی ہوتے تھے، ساری زندگی بھائیوں کی طرح رہے ہیں. اور کام وہ مجھ سے بہت اچھا کرتا تھا، یعنی کام میں بھی مجھ سے بڑا تھا اور عمر میں بھی مجھ سے بڑا تھا. مگر آمد ذرا اس کی مجھ سے باہر ہوئی، کیونکہ پہلے میں اسسٹ کرتا تھا ڈاکٹر نور سجاد صاحب کو. تو میں بھی اس وقت کا منا لاہوری تھا، میں بہت کام کرتا تھا اس ہندو لیڈی کی اس بنگلے میں. یہ 39 کنال کا بنگلہ تھا. تو اس کے ڈائننگ روم میں ہم کام کرتے تھے. 145 سیٹس تھیں. تو اللہ کا فضل ہے. تو مسعود نے بہت اچھا تھیٹر کیا، مگر اتنا تھیٹر نہیں کیا جتنی فلمیں کی. تھیٹر میں اس نے ان کو موقع دیا جو سیکھنا کچھ چاہتے تھے، اور بہت لوگوں نے سیکھا. کمال کی ٹائمنگ تھی اس کی، اور ایسی موومنٹ، ایسی مووز. ڈائریکٹر بھی اچھا تھا، اور انسان اچھا ہو تو یہ باقی کے پروفیشن بھی اچھے لگتے ہیں اس کے ہاتھوں. اگر بندہ ہی نہ چنگا ہوئے تو وہ ایک ووٹی سونی اتو ستی اٹھی، تو مطلب وہ کوئی اتنا مزہ نہیں آتا. تو مسعود جو تھا وہ 2 in 1 تھا. بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا فنکار تھا، ورسٹائل، مگر اندر سے بچہ تھا چھوٹا سا. 1 سیکنڈ میں بالکل رو پیندہ ہوتا سی، اور کوشش اس کی یہ ہوتی تھی کہ میں مدد کروں. اچھا مدد کیسے کرتا تھا؟ بڑا ہو کے نہیں کرتا تھا. وہ کہتا مینوں آمد ہوئی ہے، میں پیر ہاں تہاڈا، میں میرا کوئی وڈا ہاں، اس میں کوئی یہ ڈال لو، آپ روحانیت ڈال لو، جو مرضی ڈال لو، مگر انہوں آمد ہوتی سی کہ تیری مدد کرنی. تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہو تو آپ میں رب کی ایک دینے کی عادت آ جاتی ہے. تو اس میں بھی اللہ کی یہ عادت بہت تھی، وہ بھی دیتا تھا. اور فن کے حوالے سے جو اس کو اللہ نے دیا ہوا تھا وہ اپنے دیے میں سے دیتا تھا کہ اس طرح کر کے موو لو. اور اگر کمفرٹیبل نہیں ہے آرٹسٹ اس موو میں تو وہ آسان کر دیتا تھا وہ موو. تو گجرانوالے سے آیا، اس کے بعد پھر فخری احمد آ گیا، اس کے بعد دلدار بٹی آ گیا، اس کے بعد عابد خان آ گیا، اس کے بعد امان اللہ آ گیا، اس کے بعد اشرف رائی آ گیا، اس کے بعد مستانہ آ گیا، اس کے بعد ببو برال آ گیا، اس کے بعد سہیل احمد آ گیا، اس کے بعد شاذب مرزا آ گیا، اس کے بعد علی جاوید آ گیا، اس کے بعد اکرم داس آ گیا. یہ سارا گجرانوالہ ہی آ گیا. وہاں پہ ذرا زرخیز لوگ ہیں، بڑے فرٹائل ہیں، اور پہلوانوں کا شہر تھا. پہلوان تھا اج تک کو آیا نہیں. یہ تھیٹر کے اور اس شو بز کے پہلوان سارے گجرانوالے سے ہی آئے. بڑا اللہ کا کرم ہے، بہت اچھا میرا شہر ہے. آج گجرانوالہ بھی بڑا افسردہ ہے. پچھلے 3-4 دن سے مجھے جو ٹیلی فون آ رہے ہیں میرے
क्योंकि मैं उस शहर का बदन लाओ भी हूँ, दोनों तरफ से बदन साला भी है, मैं उतों का भणूजा भी हाँ, मामा भी हाँ, चाचा भाई बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर गए हैं। और अभी थिएटर का एक और उस्ताद खालिद अब्बास डार यहाँ तशरीफ़ फरमा है, वो भी मसूद साहब के बारे में, चूँकि लंबा, मुझसे भी ज़्यादा लंबा साथ इनका, ये मेरे भी सीनियर हैं। मसूद साहब से मुख्तसर अर्ज़ करूँ कि 75 में, 1975 में मुलाकात तो 71 से थी, लेकिन 75 में काम करने का मौका मिला। मैं एक फिल्म बना रहा था ज़ख्म, उसमें मसूद साहब सबिया के शौहर का और उसके बेटे का रोल कर रहे थे। बड़ी एक ऑड फिल्म थी। मसूद साहब की परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से मैं जो बात करूँगा वो बड़ी सादा सी है कि वो वर्सटाइल एक्टर था, दर्द आशना था, इसलिए ड्रामेटिक सीन बेहतपना अच्छे करते थे। अंदर एक ज़िंदगी आबाद थी, इसलिए कॉमेडी बहुत अच्छी करते थे। दुख के असलूब से वाकिफ़ थे, इसलिए परफॉर्मेंस में उनका लोग मिसाल देते हैं। वो उस्ताद आदमी थे, इसे पंजाबी में कहते हैं खोचल आर्टिस्ट। वो जानते थे मुझे कौन सा रास्ता बनाना है, आज स्टेज पे कौन आदमी है जो बेहतर कर रहा है, तो मुझे अपनी जगह कहाँ बनानी है। ये इस कदर साहिब असलूब होना बड़ा मुश्किल होता है। मसूद अख्तर परफॉर्मिंग आर्ट के साहिब असलूब शख्स है। हसीन मर्द था, इतना हसीन कि मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ 71 में खालिद अब्बास डार साहब को भी याद होगा, यहाँ इलेक्शन हो रहा था, तो इलेक्शन बॉडी में वो खड़े थे, तो मैंने बहुत सी हसीनाओं को अपने रंगीन आंचल जो हैं वो ज़मीन पे बिछा के सजदा रेज़ देखा। वो सिर्फ ये दुआ कर रही थी कि मसूद अख्तर जीत जाए। यानी इस कदर पुरकशिश, इस कदर ख़वातीन जो थीं, वो कोई भी हो, जिस कदर मसूद हसीन थे, किसी भी, ये हुस्न जो होता है ना, ये भी फिसलन होती है, इस पर कहीं भी कोई पाँव रखे तो फिसल जाता है। तो बहरहाल मसूद साहब की यादें तो कभी आप लोग फरामोश नहीं कर सकेंगे, ना हम कर सकेंगे। मुनीर राज सामने बैठे हैं, जो खुद एक याद है। अगर याद की सूरत आपने देखनी हो तो मुनीर राज को देख लें। ये भी पाकिस्तान अलहमरा आर्ट कौंसिल की एक यादगार है। खालिद अब्बास डार हैं और दीगर जितने भी जूनियर सदाकल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हम तमाम दोस्त मसूद अनवर के तज़ीती रेफरेंस, मसूद अख्तर साहब के तज़ीती रेफरेंस के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले अलहमरा आर्ट कौंसिल वाले और कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर तमाम जो ये प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि इत्थे ते लोकी जेरे ना जिंदा नू प्यार नहीं करते तो ये मोया नू प्यार करते हैं। तो मैं समझदा मकसूद अख्तर साहब जेरे आ वो साडे दिलां च जिंदा ने, और उन्हां दी मुहब्बत, उन्हां दा प्यार, वो सर मैं समझना कि एक हर बंदे लिए एक बड़ा जिहड़ा ना साडे लिए एजाज़ है कि वो जिस तरह लोगों नाल मुहब्बत करते सी, प्यार करते सी। क्योंकि उन्हां दा तलक भी गुजरांवाले नाल सी ते मेरा तलक भी गुजरांवाले दे नाल है, और मैं यकीन करो स्पैशली उन्हां दी तड़प च, उन्हां दी मुहब्बत च कि यार उन्हां दे एजाज़ एक प्रोग्राम हो रहा है तो मैं स्पैशली उहदे च आवां। तो तमाम दोस्तां नूं भी मैं अपना हैं, उनमें शौकत अली साहब थे, नगमा बेगम, बहार बेगम, सैयद नूर साहब और बहुत सारे। लेकिन कोविड की वजह से कुछ सिलसिला मुनक़ते हो गया था, तो अब कोविड ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह अब इसको दोबारा शुरू करेंगे। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने हमारे साथ प्यार किया, मोहब्बत किया, जिनके साथ हमारा इतना वक्त गुजर गया, मरने के बाद हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। वो फ़नकार हो या कल्चरल जर्नलिस्ट, हमारा चोली दामन का साथ है और हमारा वक्त उनके साथ गुजरता है।
तो इसलिए हम उन्हें भुला नहीं पाते, हम उन्हें याद करने के लिए तकरीब करते हैं। शुक्रिया। एक मिनट, अभी तकरीब ख़त्म नहीं हुई। अभी आप क्योंकि एग्जेक्टिव जो हमारे डायरेक्टर हैं जुल्फी साहब, वो सरकारी जिम्मेदारी निभा के आ रहे हैं, तो वो आ गए हैं। तो जुल्फी साहब आ जाएं, आप आ जाएं मसूद साहब के बारे में कुछ कहिए। आपने ऑर्डर करना, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि आजकल इतनी मसरूफियत है लाहौर शहर में। फोर्ट्रेस में वो फेस्टिवल है एक, फिर यहाँ की कुछ मसरूफियात हैं, उधर जाना बड़ा ज़रूरी था। और उधर अगर आप लोगों में से कोई जाए तो मेरी ये आइडिया है कि उधर मत जाना, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत बेहद अफसोस है और मेरे इंतहाई अज़ीज़ दोस्त, बड़े भाई, वालिद साहब, सब कुछ रियली, और अलहमरा आर्ट के साथ जो उनका ताल्लुक़ था वो बेटा अलहमरा आर्ट सेंटर के साथ जो उनका ताल्लुक़ है और उसका अंदाज़ा इससे लगा लें। मैं उनके साथ बहुत मजाक करता था, मेरे एज में मुझसे बहुत बड़े, लेकिन मैं मार्जिन ले लेता था आर्टिस्ट होने का और यहाँ का डिप्टी डायरेक्टर होने का। हमेशा उनके साथ गपशप करता था। मैं ये कहता, मैं कहना सा अज लगता कोई डेट से आई हो फिर तुसी, क्योंकि जब भी वो तैयार होते थे उनका कोई ठिकाना नहीं होता था। वो सबसे से हम लोग आपस में एक दूसरे को कह देते हैं, ये फलाना क्या है, फलाना ये है। बहुत नाइस इंसान थे और मेरी उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और उनके घर वालों को सुकून अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी दिलदार रहमान। ठीक है, जो तशरीफ़ लाई। मैं महब का चेयरमैन नहीं हूँ, मैं फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। महब का चेयरमैन मेरा बाप था यूसुफ खान, अल्लाह ताला उसे ज़िक्र रहमत करे। तो मकसूद अख्तर साहब की बात हो रही है, क्या ही बात है उनकी, अल्लाह ताला उन्हें ज़िक्र रहमत करे परवरदिगार। बहुत अच्छे फ़नकार, बड़ी हम्बल पर्सनैलिटी, मुहब्बतें बांटने वाले, और हम लोग जितने भी हैं उनके जूनियर ख़ुसूसन सबसे प्यार करने वाले। और ये थे कि फ़न के मामले में, क्योंकि यहाँ मेरे से भी सीनियर लोग बैठे हुए हैं, आर्टिस्ट बड़ा बख़ील होता है। मकसूद अख्तर साहब फ़न के मामले में बख़ील नहीं थे। वो आखिरी दम तक जो भी था उन्होंने हमेशा जो है, जिसने उनसे कुछ पूछा, उनसे कुछ सीखना चाहा, उन्होंने सबको सिखाया, बताया। मेरे साथ उन्होंने बड़ी फिल्म्स की, मैंने उनके साथ बड़ा काम किया। फिर 1998 में मैंने एज ए प्रोड्यूसर फिल्म बनाई हथियारा, तो एक बहुत अच्छा रोल था, बड़ा रोल। मसूद भट्ट साहब डायरेक्टर थे, नासिर अजीब साहब राइटर थे। तो उन्होंने कहा यार ये किससे करवाना है, तो मैंने कहा ये हम मकसूद अख्तर साहब से करवाते हैं। आईजी का रोल था, फुल लेंथ रोल था। फिर मुझे कह रहे हैं यार तू मैनू वर्दी लेके देनी है, तो फिर मैंने उन्हें डेवस रोड से पुलिस हेडक्वार्टर के स्टोर से उन्हें यूनिफॉर्म लेके दिया। तो उन्होंने मेरी फ़िल्म में आईजी का प्ले किया। तो बड़ा साथ रहा उनसे, बड़ी मोहब्बतें थी, बड़ी बांटें थी। ज़ाहिर है दुनिया है, सब ने बारी बारी जाना है, वो चले गए हैं, हमें भी जाना है, लेकिन ऐसी शख्सियतें हमेशा याद रखी जाती हैं, हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है, मैं कहना चाहूँगा माफ़ी के साथ, ये जितनी हम पजीराइयाँ करते हैं, तहज़ीती रेफरेंस करते हैं, हम ये बाद में करते हैं। मुझे ये एक पछतावा सा लगता है। ये सब कुछ हमें उनकी ज़िंदगी में करना चाहिए। आर्टिस्ट के लिए जब भी हमने कुछ करना है तो हमें चाहिए हम उनकी ज़िंदगी में करें। दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यहाँ अलहमरा में गार्डन में सब लोग जमा हुए हैं। आज हमारे बहुत ही प्यारे सीनियर आर्टिस्ट आज दुनिया में नहीं है, हमें छोड़ गए हैं। हम लोग उनके बगैर आज उन्हीं की एक तकरीब है तहज़ीती रेफरेंस, तो तहज़ीती रेफरेंस में आए हुए हैं। तो
سب سے پہلے تو میں ان کی مغفرت کی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک انتہائی ہمبل پرسنالٹی آغا مقصود اختر صاحب، میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا فلمز میں، مجھے ان کے ساتھ سٹیج کرنے کا، ٹی وی کرنے کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ میں نے 1998 میں فلم بنائی ہتھیارہ، اس میں میں نے میجر رول دیا انہوں نے آئی جی کا رول کیا، بڑا اچھا رہا ماحول تھرو آؤٹ فلم میں، فل لینتھ رول تھا، انہوں نے کیا، یونیفارم پورا مجھے آئی جی کا لے کے دو، میں نے لے کے دیا، انہوں نے کام کیا، بہت مزہ آیا ان کے ساتھ۔ سب سے اچھا ہے، بہت ہی پیار سے محبت سے ملنے والی پرسنالٹی، کیونکہ یہاں ہمارے ہاں ہماری فیلڈ میں آرٹسٹ تو بڑے بڑے ہیں، لیکن انسان، میں سمجھتا ہوں آرٹسٹ ہونا کوئی کمال نہیں ہے، انسان بڑا ہونا جو ہے وہ کمال ہے۔ تو وہ ایک بہت ہی اچھے، جتنے اچھے آرٹسٹ تھے اس سے بڑھ کر اچھے جو ہیں وہ ہمارے انسان تھے، تو ہمیشہ یاد رہیں گے ہمیں، ہم ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور اللہ اپنے انتقام کی درجات۔ جی، میرا نام اے آر گل ہے، سینئر فلم جرنلسٹ ہوں۔ آج ہم یہاں پر لیجنڈ اداکار مسعود اختر کی حوالے سے یہاں جمع ہیں، ان کا آج تعزیتی ریفرنس ہو رہا ہے۔ مسعود اختر بلا شبہ فلم، ٹی وی اور اسٹیج کا ایک بڑا نام تھے۔ ابتدائی دنوں کی اگر آپ فلمیں دیکھیں تو مسعود اختر نے بطور ہیرو بھی بہت اچھا کام کیا۔ پہلی فلم سنگ دل سے ان کا سٹارٹ ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے بے شمار فلموں میں کریکٹر کیے، اچھی اداکاری کی، منفی کردار بھی کیے، پازیٹیو بھی کیے۔ اس کے بعد اسٹیج پر تو آ کر انہوں نے بڑا اپنا نام بنایا، ڈائریکشن کی، ایز اے ایکٹر کافی سارا کام کیا، اور ان کے اندر بہت زیادہ کشش، بہت زیادہ صلاحیتیں تھیں، اور اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ مسعود اختر جیسے فنکار کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے۔ مسعود اختر صاحب ہمارے فلم، ٹی وی، ریڈیو، اسٹیج کے بہت نمایاں ناز اداکار، پرائڈ آف پرفارمنس، آج ان کا تعزیتی ریفرنس ہے، تو ان کی جو فنی خدمات ہیں ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح انہوں نے فن کی خدمت کی اور مسلسل کی، اور ابھی تک جو ٹل ڈیتھ وہ اپنا فن کے لیے کمیٹڈ تھے، کام کرتے رہے، اور ان کے فلم کے حوالے سے کام دیکھ لیں، ٹی وی کا دیکھ لیں، کسی بھی میڈیم کا کام دیکھ لیں، وہ اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور ہمارے جو نیو کمرز ہیں ان کو ایسے سینئر آرٹسٹ جو ہیں ان کے کام کو دیکھنا چاہیے، وہ لرننگ لینی چاہیے۔ اور مسعود اختر صاحب جب زندہ تھے تو وہ بہت سا لوگوں کو بتاتے تھے، یہاں الحمرا میں وہ شوٹنگ کرتے تھے جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں، یہاں پہ نوجوان جو آرٹسٹ آتے تھے ان کو وہ باقاعدہ سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، اور اپنا علم ان کو منتقل کرتے تھے، اپنی ریاضت ان کو منتقل کرتے تھے۔ تو یہ بہت اچھی کاوش ہے کہ ایسے آرٹسٹوں کو زندہ رکھنے کے لیے ان کا ریفرنس کیا جائے، اور یہ ریاستی سطح پہ بھی اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، اور اس کا ایک آرکائیو بننا چاہیے، ان لوگوں کو اور زیادہ پذیرائی ملنی چاہیے۔